哈利路亚，哈利路亚！主内弟兄姐妹们，我们下午平安。我们要开始我们的崇拜会，我有请我们大家站起来，我们站立。Yuk kita berdiri semua. 我们要唱这首《基督是我满足》。你是我奖赏，是我唯一所爱慕。这世上没有事物能够带给我满足，在试炼中我立歌唱，永不回头，我的自由。基督，你是我满足。基督，你是我满足。基督，你是我心满足。我一切所需在于你，一切在于你。再一次从头唱起。你是我奖赏，是我唯一所爱慕。这世上没有事物能够带给我满足，在试炼中我立歌唱，永不回头，我的自由。基督是我满足。基督是我满足。基督，你是我心满足。我一切所需在于你，一切在于你。基督是我所有，只喜乐在于你。这盼望永不止息，天堂是我家。暴风雨中我立歌唱，与你同行，荣耀归给上帝。基督是我满足。基督，你是我满足。
曼妮姐妹为我们祷告。永不回头，世界在前面，世界在背后，永不回头，永不基督，你是我们主。基督，你是我们主。基督，你是我心满足，我一切所需在于你，一切在于你，我已经决定，我已经决定要跟随耶稣，永不回头。永不回头，我已经决定要跟随耶稣，永不回头，永不回头。世界在前面，世界在背后，永不回头，永不回头。世界在前面，世界在背后，永不回头，永不回头。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！感谢主，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！是啊，主，我们已经决定，你是我们的一切，我们要永远跟随你，你是我们所有的盼望。感谢主，感谢主，我们相信主啊。其实我们不配的来到你的面前，可是你的慈爱，让我们可以来到你的脚前，来歌颂你、赞美你，能感受到你的同在。非常感谢你，主啊！你的慈爱，主啊，已经带领我们可以认识你，一步一步的来更亲近你。非常感谢你，主啊！哈利路亚，哈利路亚！主啊，求你饶恕我们的罪，让我们可以配得来歌颂你。主啊，无论什么情况，我们要来到你的面前。感谢主，哈利路亚，哈利路亚！让我们可以用渴慕的心来尊崇你，来歌颂你，甚至我们可以喜乐的感受到你的同在。主啊，非常感谢你带领我们的崇拜会，从开始到结束，一切荣耀全归于你，我们伟大的神。感谢主，感谢主，哈利路亚，哈利路亚！我们相信今天下午你与我们同在，一切荣耀全归于你。奉主耶稣基督的圣名，我们求你祷告，哈利路亚，哈利路亚，阿们。阿们。我们仍然站立，我们要赞美我们的上帝。我们唱一首《耶稣在我心》。哈利路亚！我们要喜乐的唱，阿们。耶稣在我心，就没有困难，就没有悲伤。耶稣在我心，耶稣在我心，就没有困难。赞美哈利路亚，赞美耶稣哈利路亚，赞美哈利路亚，赞美耶稣哈利路亚，赞美我
稣在我心，耶稣在我心，就没有困难。赞美哈利路亚，赞美耶稣哈利路亚，赞美哈利路亚，赞美耶稣哈利路亚，赞美我主，赞美耶稣哈利路亚，赞美哈利路亚，赞美耶稣哈利路亚，赞美我。再一次，耶稣在我心，耶稣在我心，就没有困难，就没有悲伤。耶稣在我心，耶稣在我心，就没有困难。赞美哈利路亚，赞美耶稣哈利路亚，赞美哈利路亚，赞美耶稣哈利路亚，赞美我主，赞美耶稣哈利路亚，赞美哈利路亚，赞美耶稣哈利路亚，赞美我主。生命已经不再属于我，耶稣活在我里面。我生命已经不再属于我，耶稣活在我里面。耶稣活着，耶稣活在我里面。阿门。我生命已经不再属于我，耶稣活在我里面。我生命已经不再属于我，耶稣就在我里面。我生命已经不再属于我，耶稣活在我里面。耶稣活着，耶稣活在我里面。我生命已经不再属于我，耶稣活在我里面。耶稣活着，耶稣活在我里面。我生命已经不再属于我，耶稣活在我里面。阿门。哈利路亚。我们的生命已经不属于我们自己了，但是主耶稣就在我们里面。阿门。哈利路亚。我们现在要准备我们的心，我们要聆听上帝的话语，我们要敬拜他，唱这首你爱的大能。亲近你，使我心变化更新，我只在主里，恩典永留。在你这爱里，我心中一切软弱都将被挪去。你爱的心
圣灵引领我，在你爱的大能。主，我亲近你，再一次哈利路亚。主，我亲近你，阿门。使我心变化，更新我是在主里。哈利路亚，哈利路亚，阿门。你恩典永留，哈利路亚。在你这爱里，我心中一切软弱都将被挪去，因你爱的大能拥抱我，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。哈利路亚，我们敬拜你，我们敬拜你，我等候，哈利路亚，我等候，加入一战士上腾，我要与你飞翔。你圣灵引领我，在你爱的大能拥抱我，哈利路亚，敬拜他，哈利路亚，阿门，阿门，阿门，哈利路亚，我们敬拜你，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。在你的同在中，我们能够得到力量，主啊，哈利路亚，哦，阿门，阿門，哈利路亞，哈利路亞，哈利路亞，哈利路亞，阿門，阿門。拥抱我，拥抱我，主，哈利路亚，拥抱我，阿門，哈利路亞，哈利路亞。我有請黃牧師要為我們禱告。天父，我们感谢你，我们相信你接受我们的赞美，接受我们的歌颂，因为你的宝座是立在以色列人的歌唱之上。所以我们感谢你，我们就说要听神的话，求你安静我们的心，叫我们每一个人有耳朵的可以来听你这句话语，给我们一个谦卑的心，给我们一个敬虔的心灵，我们以诚以灵来敬拜你。我们可以耳朵听见你自己的话语，对我们每一个人说话，按照个人不同的灵性造就我们的生命，使我们的生命有改变和更新，看见神你自己的爱，看见你自己的荣光，叫我们心里满足，有你爱的激励，让我们跟随耶稣到底。
永不回头。我们把这个时间交在主的手中，求你自己带领，求你自己祝福我们每一个在座的弟兄姊妹们、亲戚朋友们，我们就交在你手中，奉靠耶稣基督生命求的，阿门。各位请坐，各位请坐。现在是清早，弟兄姊妹们，下午好。Ya, selamat sore saudara-saudara sekalian. 我很久的时间，今天才来到你们中间。Sudah lama, baru sekarang ini bisa ada di tengah-tengah kita. 巴不得我今天分享的圣的道，可以帮助众弟兄姊妹们。Kiranya firman yang akan disampaikan pada hari ini bisa membantu kita semua. 我们来看一段的圣经，也就是在《使徒行传》第9章第1节到第9节。Kita akan membaca firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 1 sampai 9. 我用华语先念一遍，以后印尼文来读。Wah Musa akan membacakan dalam bahasa Mandarin dulu. 使徒行传第9章第1节到第9节，扫罗仍然向主的门徒口吐威吓、凶杀的话，去见大祭司，求文士给大马色的各会堂，若是找着信奉之道的人，无论男女，都准他捆绑带到耶路撒冷。扫罗行路降到大马士，忽然从天上发光，四面照着他，他就扑倒在地，听见有声音对他说：“扫罗，扫罗，你为什么逼迫我？”他说：“主啊，你是谁？”主说：“我就是你所逼迫的耶稣。起来，进城去，你当做的事必有人告诉你。”同行的人站在那里说不出话来，听见声音却看不见人。扫罗从地上起来，睁开眼睛，竟不能看见什么。有人拉他的手，领他进大马士，散热不能看见，也不吃也不喝。 Kisah Rasul 9 pasal 9. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka terbangun-bangunlah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. 我们就进到这里。 Demikian pembacaan firman Tuhan. 本来我们就要看的就是《使徒行传》第9章，从第1节到28节，因为时间的缘故，我们就这一段圣经而已。 Seharusnya kita harus membaca dari ayat 1 sampai 28, tetapi karena waktu kita hanya baca 9 ayat pertama ini. 我今天要用这一段的圣经来讲述一个题目，那就是被改变的生命。 Tema kita hari ini adalah hidup yang diubahkan. 今天我们要讲到一个圣经的人物，那就是名叫扫罗这个人。 Firman Tuhan yang kita sebutkan pada kali ini adalah orang yang bernama Saulus. 因着他悔改、归向主、相信主，得了上帝的新生命。 Dia mendapatkan perubahan hidup, mendapatkan hidup yang baru di dalam Tuhan. 在生命就改变了他整个的人生。 Tuhan mengubahkan seluruh hidup dia. 所以，亲爱的弟兄姊妹们， Karena itu saudara-saudara sekalian, 悔改信耶稣乃是我们的人生
不论是你我扫罗，这是很重要的一件事。 Pertobatan di dalam hidup kita adalah termasuk kita semua, termasuk Paulus juga adalah sesuatu yang sangat penting. 圣经把他生命的改变的经历记载下来。 Firman Tuhan mencatat proses pertobatannya di sini. 他改变了生命记载下来。 Tercatat hidup yang diubahkan di dalam Alkitab ini. 来证明这个保罗真的是被上帝改变，变人一心。 Ini membuktikan bahwa Paulus ini sungguh-sungguh diubahkan oleh Tuhan. 圣经怎么样讲述他的改变呢？ Bagaimana Alkitab mencatat perubahannya Paulus ini? 那是有一天复活的主耶稣基督向他显现， Yaitu pada suatu hari Tuhan Yesus yang sudah bangkit ini menyatakan diri kepadanya. 同时主也是向一个名叫大马士、名叫亚拿尼亚的这个信徒显现。 Juga Tuhan menyatakan diri kepada seorang yang bernama Ananias di Damsik, di kota Damsik. 告诉他，也派他去找那个扫罗帮助他。 Tuhan menyuruh Ananias untuk pergi mencari seorang yang namanya Saulus. 这个对扫罗的显现，还有对亚拿尼亚的显现，在异象中，都带给他们好处。 Pernyataan Tuhan Yesus baik kepada Paulus maupun kepada Ananias membuat mereka 就建立了他们的信心， menguatkan iman mereka masing-masing. 就好像一个名叫哥尼流的一个外邦百夫长， Sama seperti seorang non Yahudi yang namanya Cornelius. 哥尼流那个时候，哥尼流跟彼得两个人在不同的地方，同样看见一种有意义的意象。 Baik Cornelius maupun Petrus dalam tempat yang berbeda, tetapi mereka sama-sama melihat suatu penglihatan yang memiliki arti yang sama. 他们所看见的乃是讲到哥尼流得救的这一件事情。 Apa yang mereka lihat adalah berhubungan dengan keselamatannya Cornelius. 以至是哥尼流跟彼得完全明白上帝在他们身上的旨意。 Jadi sehingga membuat baik Cornelius maupun Petrus mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup mereka. 哥尼流跟彼得，他们都可以互相印证和见证，而明白神的意思。 Mereka masing-masing berdua bisa bersaksi tentang kehendaknya Allah bagi mereka. 我们现在想，扫罗是怎么样？是个怎么样的人呢？ Sekarang kita akan melihat Saulus itu adalah orang yang seperti apa. 他是一个当时很激烈的逼迫基督徒的犹太人。 Dia adalah seorang yang sangat semangat untuk menganiaya orang-orang percaya. 他的原来的名字就是扫罗， Nama asalnya adalah Saulus. 就是要求得到的这个意思。 Yaitu mengharap mendapatkan sesuatu. 可能是他父母纪念这个旧有圣经的扫罗王而起的名字。 Mungkin orang tuanya mengingatkan Raja Saul di zaman dulu. 这个扫罗的名字也拉丁文叫做保罗。 Nama Saulus dalam bahasa Latin disebut juga Paulus. 他出生在一个基里加的一个大树城市。 Paulus ini lahir di daerah Tarsus di Kilikia. 以色列民族， Dia adalah orang Yahudi. 属于便雅明支派的人， Sorry. 属于tergolong di Oh, dia adalah dari suku Benyamin. 是一个敬虔的一个犹太人。 Dia adalah seorang orang yang sangat taat kepada saleh， yang saleh, 蛮有学问。 penuh dengan pengetahuan. 他曾经在著名的老师加百列做说教，做门徒。 Paulus adalah murid seorang guru yang terkenal yang bernama Gamaliel. 他这种年幼的时候就善于讲这个希腊话。 Dalam usia masih muda ini dia bisa berbicara bahasa Yunani. 而且他懂得拉丁文。 Dia juga mengerti bahasa Latin. 一个了不起的青年人。
seorang muda yang sangat luar biasa. 他生活在严谨的法利赛人教门受教育， Dia hidup di dalam kelompok orang Farisi, 严守律法， sangat menjaga hukum-hukum Taurat. 反对上帝的道。 Dia melawan firman Tuhan. 为了祖宗的遗传，他更加的热心。 Terlebih lagi untuk adat istiadat mereka. Semangat untuk ajaran keturunan nenek moyang. Ya. 就律法而论，他实在是一个很虔诚的法利赛人。 Jadi Paulus ini ada seorang Farisi yang sangat kuat. 因为他年轻有作为， Karena dia masih muda dan berpengetahuan, 所以他就很快就进到犹太人的政治权力，耶路撒冷的政治权力。 jadi masih muda, penuh pengetahuan, dia dengan cepat masuk ke dalam mahkamah agama di Yerusalem. lingkungan politik， Lingkungan politik di Yerusalem. 成为犹太公会的一个分子。 Ya, menjadi mahkamah agama orang Yahudi. 来管理犹太人的事务。 Jadi untuk mengontrol hal-hal yang berhubungan dengan orang Yahudi. 这个年轻人虽然是这么的聪明厉害， Ini orang muda yang sangat cerdas. 但是非常可惜，他没有办法来忍受信徒公然的宣告耶稣是上帝在旧约里面所应许的弥赛亚。 Jadi walaupun dengan pengetahuan yang begitu hebat, dia tidak bisa mengerti keselamatan yang datang tidak bisa menerima keselamatan yang datang keselamatan yang datang dari Tuhan Yesus sebagai Mesiasnya orang Yahudi. Yang dinyatakan di dalam perjanjian lama janji Mesias, 呀。或者是救世主Tuhan penyelamat. Jadi dia tidak bisa menerima bahwa Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan di dalam perjanjian lama. 或者救世主， Atau Yesus itu adalah Tuhan. 他也没办法接受基督徒到处宣传耶稣死里复活的见证。 Dia juga tidak bisa menerima murid-murid Tuhan Yesus yang pergi kemana-mana bersaksi tentang kebangkitan Tuhan Yesus. 就是他看见教会一天一天的增长， Bahkan dia juga melihat gereja mula-mula yang setiap hari bertambah-tambah jemaatnya. 有神迹奇事跟随着这些信靠耶稣的人。 Ada juga mujizat-mujizat yang terjadi membuat jemaat makin bertambah. 但是他仍然向主的门徒口吐威吓、凶恶的话。 Jadi dia benar-benar tetap mengancam murid-muridnya Tuhan Yesus. seolah-olah akan membunuh. Seolah-olah ingin membunuh. 他就仗着自己的地位和势力， Jadi dia berdiri atas kuasa dan jabatannya. dia mengandalkan kedudukan dan kuasa。从大祭司长求领了文书， Jadi meminta surat kepada imam besar. 就是来捉拿犯律法的人的公函。 Jadi untuk menangkap orang yang dianggap melanggar Taurat. 他把这封信文书交给大马士的各个会堂。 Jadi dia mau membawa surat ini kepada mahkamah yang ada di Damaskus atau Damsyik. Sinago Damsyik。 Ya. 如是找到了信奉主造的人，无论哪里都准他捉拿。 Jadi dia akan menangkap siapapun dia, orang percaya yang ditemui dia. Laki dan perempuan izinkan dia untuk Ya, menangkap laki mereka. atau perempuan, dia tidak peduli siapapun yang diketemukan orang yang percaya kepada Tuhan akan dia tangkap. 照着犹太人的律法定他们的罪， Jadi akan menghukum mereka, menghakimi mereka menurut hukum orang Yahudi. 打算把信徒一网打尽。 Jadi bermaksud sekaligus menangkap semua orang-orang yang percaya. menangkap tuntas。 Tuntas. 他认为热心律法逼迫基督徒，就是热心侍奉列祖的上帝。 Dia menganggap bahwa apa yang dikerjakan untuk Semangat menganiaya Taurat. orang-orang percaya adalah menyenangkan hati Tuhan atau menjalankan
agama dia. 他热心立法， Dia dengan semangat 逼 menjalankan 迫基督徒。 menganiaya orang Kristen. 他认为是热心侍奉列祖的上帝。 Dia begitu bersemangat untuk melayani Allahnya orang Yahudi. 他以为就是这个热心。 Dia merasa bahwa dia sudah berbuat dengan semangat melayani Tuhan dia. 谁知道扫罗的这个行为，却是圣经诗篇第2篇第1节、第2节所说的。 Ternyata apa yang Paulus lakukan ini menggenapi Mazmur 2 ayat 1 dan 2. 正是 benar-benar tepat pada Mazmur pasal 2 ayat pertama sampai 2。他所说的就是外邦为什么争闹，外邦为什么诉算希望的事，世上的君王曾在起来一同商议，要抵挡耶和华，并他的受膏者弥赛亚。弥数。 Mazmur 2 ayat 1 dan 2. Mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. 弟兄姊妹们，当扫罗这么做的时候，天上有什么反应呢？ Saudara-saudara sekalian, ketika Saulus berbuat demikian, apa yang direspon oleh Tuhan? 所以诗篇第2篇第4节那边说：“那坐在天上的必发笑，主必嗤笑他们，神要在怒中责备他们，警吓他们。” Jadi di dalam Mazmur 2 ini ayat 4 dia katakan dia yang bersemayam di surga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka. Jadi apa yang Saulus lakukan, dia pikir dia membela Tuhan, tapi Tuhan malah tertawa. 神要在怒中责备他们，警吓他们。itu。 Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. 所以这一句话就是告诉人们， Jadi firman ini memberitahu kepada orang-orang, 我们今天身为被造的人，是上帝所造的， kita adalah orang-orang yang diciptakan oleh Allah. 我们岂能来反抗、抵挡创造我们的主呢？ Bagaimana kita bisa membangkang terhadap Allah yang menciptakan kita? 绝对是不可能的事。 Ini adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi. 一个人不悔改，一直在抵挡上帝耶和华的话， Seorang yang tidak mau bertobat dan melawan Tuhan, apa akibatnya? 他要自取灭亡。 Dia pasti akan binasa. 然而，我们却是看见扫罗却是蒙了上帝奇妙的怜悯和恩典。 Jadi kita di sini melihat Saulus ini mengalami keselamatan yang dari Tuhan yang begitu ajaib. belas kasihan yang sangat ajaib dan anugerah Tuhan. 他是一个蒙福的人。 Dia adalah orang yang menerima kasih karunia yang 扫 luar 罗被 biasa. 上帝改变了， Saulus diubahkan oleh Allah. 从他抵挡上帝，他变成一个与上帝和好的人。 Dari orang yang melawan Tuhan menjadi orang yang menjadi baik dengan Tuhan, memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. 复活的主不是把扫罗消灭，乃是向扫罗显现。 Tuhan yang bangkit bukannya membinasakan Paulus, tetapi dia menyatakan dirinya kepada Paulus. 当扫罗行路降到大马色这个城市的时候， Ketika Saulus berjalan menuju jalan ke Damaskus, 奇异的事情、奇妙的事发生了。 sesuatu yang ajaib terjadi. 圣经说第3节，忽然天上发光， Di dalam Kisah Rasul 9 yang tadi kita baca ayat 3, tiba-tiba langit itu menjadi terang. 这个就是圣灵的光，比中午的太阳更亮。 Inilah terang dari Roh Kudus, lebih terang dari matahari. 四面就照着他，使他眼睛生明。 Bersinar kepada Saulus, membuat matanya menjadi tidak bisa melihat. 他就扑倒在地上了。 Dia jatuh ke tanah. 以后听见有声音，主的声音对他说 Lalu mendengar suara Tuhan berkata kepada dia.：“ 主对他说，扫罗，扫罗，你为什么逼迫我呢？ Tuhan berkata, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? 你用脚踢刺是不可能的， Ni yo jawab, dengan kaki untuk menendang duri tidak mungkin。” 扫罗就说：“主啊，你是谁？”
Saulus berkata, Tuhan, siapakah engkau? 主耶稣说：“我就是你所逼迫的耶稣。 Tuhan Yesus berkata, akulah Yesus yang engkau ” 在 aniaya 这里 itu. 给我们看见 Di sini kita melihat, 上帝在其中干涉这件事。 kita melihat bahwa Tuhan itu melakukan sesuatu di dalam peristiwa ini. 同时，上帝也给扫罗对教会的一个启示。 Jadi sekaligus juga Tuhan melakukan ajaib di dalam gereja terhadap Paulus. No, mengilhamkan tentang kebenaran gereja. Mengilhamkan tentang kebenaran gereja kepada Paulus. 教会就是基督的身体， Gereja adalah tubuh Kristus. 信徒原来是与基督是一体的。我们信耶稣的人是跟基督刻意在一起的。 Kita orang-orang yang percaya adalah sudah menyatu dengan Kristus. 耶稣在地上的时候曾经说 Tuhan Yesus waktu masih di bumi pernah berkata, 恨我的人 orang yang membenci saya, 也是恨信我、相信我的人。 juga mereka yang membenci orang yang percaya kepadaku juga membenci kepada saya. 所以弟兄姊妹们， Karena itu saudara-saudara sekalian, 逼迫信徒就等于逼迫基督。 mereka yang menganiaya orang yang percaya sama juga dengan menganiaya 而保 Kristus. 罗现在焕然一新， tiba-tiba sadar total， 向来他所看不起的耶稣基督， Tiba-tiba Paulus sadar Yesus yang tadinya tidak dipandang mata oleh dia, 他看不起耶稣是拿撒勒人的， dia memandang remeh karena Tuhan Yesus adalah orang dari Nazaret. 竟然正是死里复活的弥赛亚。 Ternyata benar adalah Tuhan yang bangkit dari kematian. 也是全人类的救世主。 Juga merupakan juru selamat umat manusia. 哦，扫罗就证明自己完全的错了。 Jadi Paulus merasa sendiri menjadi tidak berguna, 怎 tidak 么办 berarti. 呢？怎么办呢？所以他说：“主啊，我当做什么 Jadi Paulus berkata, Tuhan, jadi apa yang harus saya lakukan?？” 所以第6节告诉我们，主耶稣就命令他说 Jadi ayat 6 berkata Tuhan Yesus memerintahkan dia, 你起来，你进城去， kamu bangun dan masuk ke dalam kota. 你当做的事必有人来告诉你。 Nanti akan ada orang yang mengatakan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. yang memberitahu，扫罗从地上起来， Jadi Saulus bangun dari tanah. 睁开了眼睛，他就看不见什么， Ketika dia membuka mata, loh, 他 kok tidak bisa melihat. 眼睛瞎了。 Mata dia menjadi buta. 所以来了一个人就牵他的手，把他带进大马士城。 Jadi ada orang yang menuntun dia untuk masuk ke dalam kota Damaskus. 他没有眼睛，什么都不能做。 Dia kalau nggak ada orang dia nggak bisa berbuat apa-apa. 人怎么样刚强，也是会倒下来的。 Orang itu bagaimana kuat sekalipun tetap bisa jatuh. 扫罗进到那个城市里， Ketika Saulus sudah masuk ke dalam kota Damaskus, 3天不能看见，也不吃也不喝。 3 hari dia tidak bisa melihat, 3 hari dia tidak makan dan tidak 他 minum. 在做什么呢？ Apa yang dia lakukan? 在上帝的光亮之下， Dia ada di bawah sinar cahaya。 sinar terang dari Tuhan. 扫罗看见了自己本来的面目， Saulus melihat Wajah kondisi sebenarnya. diri sendiri. wajah sebenarnya，他本来是一个罪人， Dia adalah orang berdosa. 没有良善可以表现， Tidak ada kebaikan yang bisa dinyatakan. 他很污秽，他是可憎的人。 Dia najis， dia merasa dia orang yang najis, patut dibenci。 patut dibenci. 他真需要耶稣基督的洁净和赦免。 Dia tadinya tertawa. no，他需要主耶稣宝血的洁净和， Dia butuh belas kasihan dari Tuhan Yesus. 并接受耶稣基督的拯救， Jadi bahkan juga harus menerima keselamatan dari Tuhan 谦 Yesus. 卑跪下，与上帝和好。 Dengan rendah hati dia berlutut berbaikan dengan Tuhan. 当扫罗在这样的情况之下，上帝那个时候就在异象中告诉一个亚拿尼亚， Ketika Saulus sedang berbuat demikian, berbaikan dengan Tuhan, Tuhan Dalam juga datang penglihatan. datang Dalam kepada penglihatan. seorang yang bernama Ananias. dalam penglihatannya, Dalam penglihatan. menyatakan diri kepada seorang namanya Ananias，把扫罗悔改的事告诉他。
Tuhan menyatakan memberitahu pertobatannya Paulus kepada Ananias. 并派他去见扫罗，帮助他。 Lalu Tuhan mengutus Ananias untuk datang kepada Paulus. 上帝很奇妙，也在那个时候， Tuhan itu sungguh ajaib. 在异象中，扫罗看见有一个阿拿尼亚来了，进到他的家。 Paulus juga mendapatkan penglihatan bahwa ada seorang yang bernama Ananias masuk ke rumah dia. 就是扫罗住的那个房子里， Yaitu tempat di mana Paulus tinggal. 这个亚拿尼亚就按手在他身上，为他祷告， Ananias juga menumpang tangan kepada Paulus dan berdoa buat Paulus. 并告诉扫罗：“你在路上所看见的，向你显现的，就是主耶稣，派我来，派我来。” Ananias berkata, Tuhan Yesus yang kamu lihat di tengah jalan, dia mengutus saya ke sini. 目的叫你能够看见，而且被圣灵充满。 Tujuannya adalah supaya kamu bisa melihat dan penuh dengan Roh 当 Kudus. 阿拿尼亚一祷告了之后， Waktu Ananias berdoa, 奇迹发生了， mujizat terjadi. 扫罗的眼睛就好像有鳞片从眼睛掉下来， Mata Paulus seolah-olah ada apa? Sesuatu 细细如里， sisik duri yang jatuh. 他就看见了。 Jadi dia melihat. 于是扫罗就受了洗礼， Lalu Paulus dibaptis. 受了洗礼之后，他就吃过饭，身体健壮起来。 Sesudah dibaptis, dia makan dan menjadi kuat kembali. 扫罗愿意将自己的生命交给上帝的主权， Jadi Paulus menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. 他完全被改变了， Dia diubahkan sama sekali. 成为在基督里新造的人。 Menjadi seorang yang ciptaan baru di dalam Kristus. 弟兄姊妹们， Saudara-saudara sekalian. 从耶稣从主对亚拿尼亚所说的话里面， Dari kata-kata Tuhan Yesus kepada Ananias. 当主耶稣向他显现的时候， Ketika Tuhan Yesus menyatakan diri kepada dia. 就带给扫罗双重的恩典。 Membawa anugerah yang berlipat kepada Paulus. 首先就是拯救保罗的生命， Satu adalah keselamatan bagi jiwa Paulus. 使他得着上帝预备的救恩。 Membuat Paulus itu menerima keselamatan yang disediakan oleh Tuhan. 是扫罗从罪人的身份蒙上帝的爱， Membuat Paulus dari kondisi berdosa menerima anugerah dari Tuhan. 成为上帝的儿女。 Menjadi anak Allah. 第二， Kedua, 上帝也给扫罗一个特别的恩典， Tuhan pun memberikan anugerah yang spesial kepada Paulus. 他得了救恩，得救以后， Setelah dia mendapatkan keselamatan, 他被上帝拣选，成为他的器皿， dia dipilih oleh Allah menjadi orang yang dikasihi. 在上帝的手中传扬主的名的使徒。 Ada di dalam tangan Tuhan untuk mengabarkan kabar dari Tuhan. 当我们讲到这一点， Waktu kita membicarakan hal ini, 今天在座的每一个信耶稣的弟兄姊妹们， semoga saudara-saudara yang duduk di sini, 我们岂不是发现在我们身上也有神给扫罗的恩典吗？ apakah kita juga merasakan anugerah yang Allah berikan kepada Paulus? 我们正是像扫罗过去的日子， Kita pun seperti hidup lamanya Paulus. 我们活在罪恶当中， Kita pun hidup di dalam dosa. 我们的眼睛心眼瞎了， Mata hati kita buta. 我们没有办法看见上帝的荣耀， Kita tidak bisa melihat kemuliaan Allah. 我们不认识耶稣是谁， Kita tidak mengenal Yesus itu siapa. 我们不相信神的拯救， Kita tidak percaya kepada keselamatan dari 我 Allah. 们曾经藐视耶稣基督十字架的道理， Kita pernah salah paham terhadap jalan salib dari Tuhan Yesus. 而且把十字架的道理当作是一个宇宙的事， Bahkan menganggap salib itu ada sebuah dongeng. dianggapnya sebagai kebodohan tentang Salib itu kita anggap sebagai kebodohan. kebenaran salib Kristus。我们本来是一个口怒之子，
kita asalnya adalah orang yang patut dimurkai, 应当灭亡沉沦。 Seharusnya kita harus binasa. 但是有一天， Tetapi 我不知道是哪一天，所以你们是哪一天？ saya tidak tahu kepada kita hari apa, kapan itu. 只是有一天 Tetapi ada satu hari, 发生了一个奇妙的事， ada sesuatu yang ajaib terjadi. 上帝的灵借着福音的光照， Tuhan melalui kabar Injil, sinar sinar terang dari cahaya Injil, 用真理引导了我们， dengan kebenarannya mempengaruhi kita, memimpin kita memimpin kita. dengan kebenaran，叫我们发现了自己也是这样的败坏。 Membuat kita sadar bahwa kita ini adalah orang yang rusak。 rusak. 当我们肯在神的面前， Tetapi kita bisa datang kepada Tuhan. ketika kita datang di hadirat Tuhan, kita mau mengakui dosa, bertobat, percaya, terima Yesus di dalam hati, dan bersadarkan darah Kristus, dikuduskan, damai bersama dengan Tuhan, masuk di dalam jalan luas kerajaan Allah. 我们来到主面前，求主的恩惠， No, 我们得救。不用翻译。我们得了永远的生命， Kita mendapatkan hidup yang kekal. 我们的生命就被改变了， Hidup kita diubahkan 成为信造的人。 menjadi ciptaan yang baru. 信耶稣的人， Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, 他相信主在心中， dia percaya kepada Tuhan di 所 dalam 以 hatinya. 上帝的灵就盖一个印在我们的心里。 Jadi kasih Allah itu tertanam di dalam hati kita atau tercetak di dalam hati kita. terterai di dalam hati kita yang tak terhapus。因此，我们的心与圣灵可以同证，我们是上帝的儿女。 Yang termeteraikan di dalam hati kita membuktikan bahwa kita adalah anak-anak 我 Allah. 们是否在中间有经历这样的事吗？ Apakah di antara kita pernah mengalami hal 不 yang 是你 seperti 经 ini? 历了这一回事， Pernah mengalami seperti apa yang Paulus 那就 alami? 是上帝所赐给我们莫大的救恩。 Ini adalah keselamatan yang besar yang Tuhan berikan kepada kita. 证明我们已经被改变、被得救了。 Membuktikan bahwa kita sudah diubahkan, kita sudah diselamatkan. 现在我们在试想，扫罗真的改变吗？ Sekarang kita berpikir, benarkah Saulus itu berubah? 扫罗能够在众人面前表现他的生活见证吗？ Bisakah Saulus ini menyatakan perubahannya kepada orang-orang? 扫罗的确经历上帝奇妙的改变。 Saulus benar-benar mengalami perubahan yang ajaib dari 以 Tuhan. 下我们要讲述他3点在他一生当中的见证。 Kita mau lihat tiga kesaksian dalam hidupnya. 第一点，他见证基督。 Pertama, dia bersaksi tentang Kristus. 一信耶稣以后，接下去立刻他就见证基督。 Begitu percaya kepada Tuhan Yesus, dia langsung menjadi saksi. 圣经说，他与大马士的门徒住在一些日子。 Alkitab mencatat bahwa dia bersama-sama dengan murid-murid di Damaskus tinggal beberapa waktu 他住 lamanya. 在个会堂里，宣讲耶稣是上帝的儿子。 Dia berbicara di dalam berbagai sinagog menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. 他报道犹太人，除去他们的以后， dia menjatuhkan keraguan orang Yahudi， 证明耶稣是基督。 Dia membuktikan bahwa Yesus itu adalah Kristus. 保罗讲到福音关于耶稣的时候，就发出了一种的能力。 Ketika Paulus memberitakan Injil itu, maka menimbulkan suatu kuasa. 再加上别人看见扫罗前后不相同的一个人， Sehingga orang yang mengenal dia melihat bahwa Paulus ini menjadi orang yang tidak sama antara Paulus yang lama dengan Paulus yang baru. 就是叫看见的人非常的惊奇。 Jadi sehingga membuat orang yang melihat Paulus ini menjadi sangat heran. 保罗表现了惊奇的生活，成为了一个见证。 Jadi Paulus dengan hidupnya menjadi seorang saksi.
叫人从保罗的身上得救的身上看见上帝救恩的奇妙和大能。 Jadi membuat orang melihat keselamatan di dalam hidup Paulus sehingga orang pun bisa mendapatkan keselamatan dari 以 Tuhan. 至于许多人被吸引去寻找上帝。 Jadi membuat orang menarik orang untuk datang mencari Tuhan. 第23节告诉我们说，犹太人那个时候要上一把扫罗杀死。 Kesaksian kedua adalah orang-orang no, Yahudi bukan ingin kesaksian. membunuh Paulus. 不是个撒克人的。23节告诉我们， Ayat yang 23 berbicara, 虽然犹太人要上意要杀害扫罗， walaupun orang Yahudi berunding untuk membunuh Paulus, 扫罗就离开了大马色， Saulus lalu meninggalkan Damaskus, 仍然在耶路撒冷和门徒出入来往， lalu menuju ke Yerusalem berhubungan dengan murid-murid di sana. 奉主的名放胆讲道。 Dia mengabarkan Injil dengan nama Tuhan Yesus. 第一点，他的生活的见证就是见证基督； Yang pertama adalah dia bersaksi tentang Kristus. 第二个的改变，他见证上帝在他身上的恩典。 Perubahan kedua, kesaksian kedua adalah dia bersaksi tentang perubahan Tuhan dalam hidupnya. 哥林多前书第15章第9节到第10节这样说： 1 Korintus 15, 扫罗自己说， Paulus sendiri berkata, 我原是使徒中最小的，不配成为使徒，因为我从前是逼迫上帝的教会，然而我今天成了何等人，是蒙上帝才成的恩才成的。 ayat 9, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. 他感谢神的恩典，因为我成了何等人，是蒙上帝的恩才成的。 Dia berterima kasih kepada Tuhan karena dia hidup oleh anugerah Allah. 今天我们成了何等样的人，我们要感谢神的恩。 Kita yang hidup sekarang ini kita harus berterima kasih kepada anugerah Allah. 接下去，保罗见证基督在他里面是活的。 Berikutnya adalah dia bersaksi bahwa Kristus yang hidup di dalam dia adalah hidup. 加拉太第2章20节说， Galatia 2, 他说：“我已经与基督同定十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着，并且我如今在肉身活着，是因为信上帝的儿子而活。他是爱我，为我舍己。” Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. 扫罗说：“耶稣是爱我，神的儿子爱我，为我舍己，他永远不会忘记。” Jadi sekarang namanya Paulus, dia berkata, Saulus. Saulus berkata bahwa Tuhan Yesus mengasihi aku dan itu tidak akan dia lupakan. 第3点的改变， Perubahan yang ketiga, 看见扫罗不辜负上帝的恩典。 kita melihat bahwa Paulus itu tidak menyanyiakan anugerah Allah. 所以他说：“上帝的恩典在我身上，然而不是突然的， Jadi dia bilang anugerah Allah di dalam hidupku bukan sia-sia. 就是表明说，上帝给我恩典一定有作用的，不会把它浪费的。 Jadi artinya bahwa anugerah Allah di dalam saya itu sangat berguna, tidak akan disia-siakan. 因为我比众使徒格外的劳苦。” Karena aku bekerja lebih giat daripada rasul-rasul yang lain. 扫罗说：“我为什么不叫上帝的恩突然呢？ Kenapa saya tidak menyebut kasih Allah itu, anugerah Allah itu sia-sia? 因为我愿意接受一切的苦难，格外的苦难。 Karena aku rela menerima semua kesulitan. 而且他说，这原来不是因为我， Bahkan dia berkata ini semua bukan karena aku. 我能够面对困难是靠着上帝的同在。 Saya bisa menghadapi semua kesulitan adalah bersandarkan kekuatan Allah. 扫罗原本是逼迫教会信徒的人，
Paulus tadinya adalah orang yang menganiaya umat Allah. 但是他信了主以后，他成为被人逼迫的人。 Tetapi setelah dia menjadi percaya, dia menjadi orang yang 他 dianiaya. 为了主的缘故，他要遭受许多的苦难和痛苦。 Menurut apa yang Tuhan katakan, dia akan mengalami banyak kesulitan. 但是他立志，他不退却， Tetapi dia tetap teguh, dia tidak mundur. menolak。信主了以后， Sesudah percaya kepada Tuhan, 他一生侍奉神， dia seumur hidup melayani Tuhan. 做见证，引人归主， Bersaksi untuk membawa orang percaya kepada Tuhan. 坚持下去，直到他见主的面， Sampai dia cinju lah. bertahan sampai dia bertemu dengan Tuhan， 成 bertahan. 了许多人的榜样和鼓励。 Jadi menjadi contoh banyak orang. dan dorongan orang， 在诸多的苦难逆境之中， Di dalam pengalaman kesulitan, 他让人知道主的恩典够他用。 dia membuat orang tahu bahwa anugerah Allah cukup bagi dia. 在面对困难的时候，上帝必为他开出路。 Ketika kita menghadapi masalah, Tuhan memberi dia jalan keluar. 这是3点保罗信了主以后的改变。 Ini adalah 表现。 3 perubahan setelah Paulus percaya kepada Tuhan. 亲爱的弟兄姊妹们， Saudara-saudara sekalian, 今天我们也接受了上帝的爱和恩典。 hari ini kita pun sudah menerima kasih dan anugerah 你 Allah. 们所有信耶稣的人都经历了自己生命的改变， Saudara-saudara pun mengalami perubahan hidup 做 dalam 了 saudara 上帝的儿女。 menjadi anak-anak Allah. 请问我们后处怎么样的改变生命呢？生活呢？ Pertanyaan adalah bagaimana kita mendapatkan atau mengalami perubahan dalam hidup kita. 我们怎能不再为自己活， Kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, 乃是替哪一位为我们死而复活的主活？ tetapi hidup untuk Tuhan yang mati 有 bagi kita. 有4点， Ada 4 hal. 我们信了主，在我们的言语、行为、态度上要有信神的样式。 Pertama adalah di dalam kita percaya kepada Tuhan, kita mesti memiliki kelakuan sesuai dengan orang yang percaya kepada Tuhan. 叫人认出我们是信耶稣的人。 Membuat orang kenal bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan. 第二点， Kedua, 我们不确定怎么样会成为我们的主活， tidak pasti bagaimana hidup untuk Kristus。 ya, kita tidak pasti bagaimana harus hidup untuk 但是让我们怀着感恩的心， tetapi biarlah kita membawa hati yang penuh syukur, 爱我们的主， mengasihi Allah kita, 亲近他， dekat kepada Dia, 生命的更新， hidup dibarui， hidup 听从他的话， menuruti kata-katanya, 顺服他。 taat kepada Dia. 第3点， Yang ketiga, 学去像保罗有为主传福音的性质。 sama seperti Paulus memiliki hati yang ingin menyebarkan Injil. 保罗不以福音为耻。 Paulus mati karena 今天 Injil. 很多基督徒不敢做见证， Sekarang ini banyak orang Kristen yang tidak berani bersaksi. 不盼望传福音， Dia tidak berharap untuk mengabarkan Injil 因为他不知道福音的宝贵。 karena dia tidak tahu harganya Injil itu. 保罗说：“福音本是上帝的大能， Paulus berkata, Injil adalah 华沙 kuasa Allah 能够救一切相信的人， yang bisa menyelamatkan semua orang yang 把 percaya 人从地带到天上去。 dari bumi dibawa kepada surga, dari neraka。 dari neraka bawa ke surga. 我想到哪里去了？所以我们一定要传福音。 Karena itu kita harus menyebarkan Injil. 对你的家人还没信主的，带领他来到这里地方来听福音。 Terhadap saudara-saudara atau orang-orang di rumah kita yang belum percaya, 你爱他们吗？ kita mengabarkan Injil kepada keluarga kita. Betul, Apakah betul. saudara mengasihi keluarga 而且 saudara? 你不在乎我信我的，他做他的。
Jangan seperti oh saya percaya saya punya, kamu percaya kamu punya. 今天为什么人不敢讲耶稣呢？ Kenapa hari-hari ini orang tidak berani berbicara mengenai Tuhan 保罗 Yesus? 说：“我不以福音耶稣基督为羞耻， Paulus berkata, aku tidak malu karena Injil. 我就是给人责骂、遭受苦难，我还是在这个传耶稣。 Walaupun saya dimarahi orang atau dilecehkan, tapi saya tetap memberitakan 第 Injil. 四点， Yang keempat, 我们要学习像亚拿尼亚帮助人归主的服侍的人 kita harus juga seperti Ananias melayani。 melayani orang lain. 亚拿尼亚是一个温厚，是一个顺服的一个服侍上帝的人。 Ananias adalah seorang pelayan yang taat kepada Tuhan. 他乐意服侍上帝要他服侍的人。 Allah itu mau orang yang mau bukan, melayani bukan. Dia rela untuk melayani orang yang dikehendaki Tuhan untuk dilayani. 他在服侍的事情上， ketika dia melayani, di dalam pelayanan，他为保罗的生命带来了生命的改变。 di dalam hidup Paulus dia membawa perubahan buat kehidupan Paulus. 主耶稣拣选亚拿尼亚 Tuhan Yesus memilih Ananias 为扫罗施洗礼， membaptiskan Paulus. 其实是一个很大的压力， Sebenarnya ada suatu beban yang sangat 因为 besar. 知道扫罗是一个被信徒的人，怎么叫我去见他呢？ Karena Paulus ada penganiaya orang percaya. Bagaimana saya bisa datang atau harus ketemu dia? 如果他不是真实的信主的话，我是不会去的。 Kalau dia tidak benar-benar percaya Tuhan, saya sih tidak akan pergi. 如果去的话，就好像我这个是一只羊，送到老虎的口中，给它吃掉。 Kalau saya pergi ketemu dengan Paulus, seolah-olah saya seperti seekor bebek yang Bebek kambing. mengantar ke mulut harimau. No, kambing yang dimasukkan. Oh yang, Bebek dengan yang beda jauh. Bebek dia ingat bebek. ya, yang, ya, yang, Yang. yang. 送羊进入虎口，mengantarkan mengantarkan kambing masuk mulut harimau. ya 自己找死路， Ya. Jalan- Sendiri mencari jalan jalan mati. mati. 但他相信主耶稣在异象中对他所讲的话， Ya, di dalam sesudah percaya kepada Tuhan di Yesus, dalam penglihatan, di dalam penglihatan, dia percaya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepadanya. Saulus 是我拣选的器皿。 dia percaya kepada Ya, firman dicuman Tuhan itu, berkata kepada dia bahwa Saulus. Paulus adalah orang yang saya pilih. 亚拿尼亚就去了。 Jadi Ananias pun pergilah. 他一见扫罗的时候，就称他兄弟。 Ketika dia ketemu Saulus Saulus, dia Menyebutnya- memanggil dia saudara. 呀，并且按手在他身上帮助他。 Malah menumpangkan tangan ke atas badannya dan berdoa untuk dia. membantu dia 被圣灵充满受洗礼。 Membantu dia untuk penuh dengan Roh Kudus lalu dibaptis. 亚拿尼亚不被自己的观念捆绑， tidak terikat Ananias itu tidak terikat oleh konsep dirinya sendiri. ya konsepnya diri sendiri. 他顺从自己的想法，lalu menuruti， Ya, dia tidak menuruti pikiran dia sendiri. 而且也因此不顺服上帝， Jadi dia atau taat tidak kepada menaat Allah. atau tidak menaati Allah。我们求主帮助我们，愿意像亚拿尼亚， Mari kita kita mohon Tuhan mohon kepada Tuhan memakai kita seperti Ananias. 愿意成为亚拿尼亚，rela menjadi Ananias，以上帝眼光，用上帝的眼光看待教会所有的人。 Jadi semoga kita menjadi seperti Ananias yang dengan terangnya Allah memandang semua memandang orang semua orang dalam terang Allah. no，顺服上帝，服侍需要的人， Taat kepada Allah untuk melayani orang yang butuh. 不用惧怕。 Tidak takut. 我们相信有奇妙和大能的改变。 Kita percaya bahwa perubahannya ajaib dari Tuhan. 如果我们愿意顺服去服侍人， Kalau kita rela taat untuk melayani orang lain 透过我们的服侍， melalui pelayanan kita 就可以成就上帝的作为。 akan menggenapi rencana Allah.
perbuatan Allah， 让人被带进教会， membawa orang masuk ke dalam gereja, 被圣灵充满， dipenuhi oleh Roh Kudus, 在基督里成为新造的人。 menjadi orang yang baru. 因为我们的言语、 Karena perkataan kita、 perkataan kita, 我们的行为、 kelakuan kita, 我们的爱心， hati yang kita mengasihi, 就能去帮助人， bisa menolong orang lain, 服侍别人， melayani orang lain, 来信靠耶稣， untuk percaya kepada Tuhan 叫 Yesus, 教会兴旺， menjadi membangkitkan gereja. 亲爱的弟兄姊妹们， Saudara-saudara sekalian, 今天我们看见你们在座的比我前一次来的更多人， hari ini yang duduk di sini lebih banyak dari kemarin-kemarin. 我心里非常的高兴。 Hati saya sangat gembira. 我祝贺这个地方可以成为一个很好的一个场所，来迎接很多人来信耶稣的人。 Saya Amen. sangat berharap agar tempat ini menjadi suatu tempat yang bisa menampung banyak orang untuk percaya 你们 kepada 来 Tuhan 了， Yesus. Kita sudah datang. 如果你听福音有许多不明白的， Kalau saudara-saudara tidak mengerti mengenai Injil, 可以来找我们的领导，就是 James 弟兄， bisa bertanya kepada ketua Manser kita Pak James, 或去接问那些我们的牧师传道。 ataupun bisa bertanya kepada pendeta yang ada di sini. 千万不要后退， Jangan mundur. mundur. 你一个人来，你也带一个人来。 Saudara datang sendiri, bawa juga satu orang 今 lagi. 天一共多少个人？ Hari ini kira-kira ada berapa? 50、 Takai. 60。那么下个礼拜来了就变成120，好吗？ Jadi kalau satu orang bawa satu berarti minggu depan jadi 120. 大家可以鼓掌。 Kita tepuk tangan buat minggu depan satu orang bawa satu. 我很久在这个教会里面的服侍主， Saya senang sekali melayani Tuhan di gereja ini. 他们真不容易来设立这个华语的这个集会。 Sungguh tidak mudah untuk men-set up suatu ibadah bahasa Mandarin. 我常常就激励他们，推动他们继续走下去。 Jadi saya selalu memberi semangat kepada pengurus di sini. 今天有许多新的脸孔，我不认识， Hari ini ada muka-muka baru yang saya tidak kenal. 但是有几个吸引了我的， Tetapi yang beberapa sudah kenal baik ya. 所以我今天讲的这一篇道理， Jadi hari ini apa yang kita sharingkan, 我盼望改变了这个扫罗，真是成为我们的榜样。 saya sangat berharap Paulus yang berubah ini bisa menjadi contoh bagi kita. 见证基督， Bersaksi tentang Kristus, 见证神的恩典何等的大， bersaksi tentang anugerah Allah, 不辜负神的恩典。 tidak menyanyiakan anugerah Allah. 耶稣救我， Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita. 我必有用之处。 Saya harus bisa berguna. 不要说，哎呀，我没有用，没有用，大家都有用。 Jangan berkata, saya tidak berguna, saya tidak berguna. Dan soal- Sesungguhnya semuanya berguna. 人说人老了，没有用。 Orang bilang kalau orang udah tua tidak berguna. 你看我老了哦，有用 Kita 吗？ lihat Yung Ibu mah. Wang udah berumur tapi tetap berguna. 那说有berumur。 Jangan bilang tua ya, berumur, belum tua. 我在以下的年日，我年轻我就做传道。 Semasa muda saya sudah menjadi penginjil. 我是一个不容易相信主的人。 Saya adalah seorang yang tidak mudah untuk percaya kepada 我 Tuhan. 生长在基督徒的家庭， Saya lahir di dalam keluarga Kristen. 我爸爸妈妈是中国来的，福建兴化。 Papa mama saya dari Cungkuo. 他们从年幼的时候就信耶稣，所以在这个印尼就设立家庭。 Jadi mereka dari muda sudah percaya kepada Tuhan What? dan membangun keluarga di Indonesia ini. 我在年少的时候，我总不相信耶稣。 Waktu muda saya tidak percaya Yesus. 为什么相信耶稣是落后，是老人家的传奇， Percaya kepada Yesus itu orang tua punya urusan. 是没有盼望、没有希望的人在一起。 Tidak ada harapan di dalam 我 Yesus. 这个年轻人啊， Ini sekarang udah berumur. 不是，我是这个年轻人， Oh, saya ini anak muda. sekarang sudah tua。 Jadi waktu muda dia bilang percaya Yesus nggak ada harapan. 所以我唱歌的时候，我要大大声唱歌，我不要像那些已经半死半活的人唱歌。
Jadi waktu saya bilang saya ini muda, kalau saya nyanyi saya mau nyanyi dengan suara yang keras. 这里有很多年轻人哦， Di sini banyak orang muda. 你不要叫他跌倒。哎呀，这些老人家不会唱的。 Jangan pikir ini orang tua nih nggak bisa nyanyi. 今天我们的这个在诗班陪唱的好吗？4个人，但是很强的声音。 Hari ini 4 orang tapi nyanyi suaranya keras. 我祝贺你们， Saya memberkati 这个 saudara 地方 semua. 成为上帝祝福的所在。 Semoga tempat ini bisa menjadi tempat yang menjadi 因 berkat. 为我很久在这个教会，这是我不在这个教会里面服侍。 Saya sudah lama melayani di gereja ini, tapi bukan pelayan tetap. 我退休了， Saya sudah pensiun. 我只有一个祷告， Saya cuma memiliki satu 从 doa. 年轻直到如今， Dari muda sampai sekarang, 我已经老了， saya sudah tua. 我服侍也是退休了。 Dalam pelayanan pun saya 我 sudah. 求主给我健康， Saya minta Tuhan kasih saya kesehatan. 我不知道还有多少年。 Saya tidak tahu masih hidup berapa lama. 主啊，给我健康，使用我。 Tuhan beri saya kesehatan, 我开 pakailah 始， saya. 我开始要学习为许多需要祷告的人代祷。 Saya pun berdoa bagi banyak orang yang membutuhkan doa. 我接受教会的邀请，我讲到，如果我还健康的话，有力。 Jadi saya menerima undangan orang dari gereja untuk berkhotbah semasa saya masih 我 kuat. 一直要传讲福音，直到建主这边。 Saya senantiasa ingin mengabarkan Injil. 我23岁开始服侍主，直到如今。 23 岁. 是 Saya umur 23， melayani Tuhan dari umur 23 sampai sekarang. 老了啊，不要倚老卖老。 Jangan pikir 好 tua. 我 Ya. 们就一个祷告。 Kita berdoa bersama-sama. 天父，我们来到你的面前， Bapak, kami datang kepada 感谢你的怜悯， terima kasih belas 感 kasih. 谢你的恩典， Terima kasih buat anugerahmu. 感谢你的救恩。 Terima kasih buat 我们 keselamatan. 今天成了活神样的人， Kami sekarang menjadi orang yang hidup 都是因为上帝的恩才成的。 karena anugerah Allah. 我们永不能忘记神的恩典怎么样塑造我们， Kami tidak akan pernah lupa anugerah Allah. 是你为我们死，是你爱我。 Engkau yang mati buat kami, Engkau yang sudah mengasihi 我 kami. 们活着不再是我， Kami hidup bukan kami lagi, 乃是让记住在我们的里面活着。 tetapi Kristus hidup di dalam kami. 祝福在座的每个弟兄姊妹们， Semoga saudara-saudara yang ada di tempat ini, 我们不辜负上帝的恩典。 kita tidak menyanyiakan anugerah 上 Allah. 帝给我们的恩，让我们有发生作用， Kiranya anugerah yang Allah berikan kepada kita berguna, 不浪费而且突然， tidak menjadi sia-sia atau terbuang, 让我们可以为主做一些事， sehingga membuat kita bisa berbuat sesuatu untuk Tuhan, 帮助我们每一个人。 menolong kita semua. 谢谢你听我们的祷告， Terima kasih, dengarkan doa kami. 奉耶稣基督生命求着， Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 阿门。 Amin. 非常道歉，不要紧，我道歉。谢谢黄老师为我们讲道，谢谢。 keringat ambil。现在我有请Pak James。好，感谢主啊！今天是一个很特别的日子，puji Tuhan hari ini adalah hari yang spesial。也许许都在我们的会友都知道这日子是什么日子。Mungkin banyak jemaat kita yang tahu hari ini hari apa。感谢主，今天是我们主任牧师的89大寿的日子。Puji Tuhan, hari ini Bapak Gembala ulang tahun yang ke-89. Puji Tuhan, ya. 好，我们非常感谢主，已经照顾他，已经给他这个忠心的仆人有美好的长寿。Kami sangat bersyukur Tuhan memberikan usia yang panjang bagi hambanya yang begitu setia. 我们要送我们的主任牧师一个金节。 Kami semua pengurus dan juga jemaat akan mengirim satu ayat untuk Bapak Gembala kita，就是在诗篇第91篇第16节，这个是神的应许，yaitu di Mazmur pasal 91 ayat 16。Ini adalah janji Tuhan，我要使他住享长寿，将我的救恩显明给他。
Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. 请注意在这里我们看到神的应许不只是给一个人长寿，但是主享就是满足的享受他的长寿，这就是上帝给他忠心仆人的一个应许也显明神给他的救恩。但愿我们的主任牧师接下来的日子都是能够主享神给他的长寿。Kita perhatikan di sini bukan hanya umur panjang Tuhan berikan, tetapi kekenyangan. Di dalam bahasa Mandarin menjelaskan bahwa dia memberikan satu kepuasan, sesuatu menikmati sisa hidupnya. Jadi kalau orang menikmati hidup, kalau sakit-sakit kan tidak bisa menikmati. Ya, inilah janji Tuhan kepada yang setia kepadanya. Dikenyangkan. Kalau orang kenyang sama orang bilang saya sudah makan tapi kurang kenyang, beda ya. Nah, di sini kalau bilang kekenyangkan, berarti Tuhan memberikan satu kelimpahan yang luar biasa. Kiranya inilah janji Tuhan. Mari saya mengundang para pengurus, para aktivis untuk naik ke atas. Kita akan nyanyikan satu birthday ya, lagu birthday untuk Om khususnya. 来，我邀请所有的理事都是上来，我们要为我们的主任牧师唱生日歌。puji Tuhan ya. 弟兄姐妹也能够加入，也一起跟我们唱呀，这个生日歌。Bapak Ibu Saudara juga bisa sama-sama bersama dengan kami menyanyikan Happy Birthday untuk Om ya. Mari kita sama-sama, kita nyanyi bahasa Inggris saja ya. Happy birthday to Om. Happy birthday to Om. Happy birthday. Happy birthday, honey. Happy birthday to all. Happy birthday to all. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, oh honey. 哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。我们要请詹牧师为我们的主任牧师带祷，也祝福我们。Kami akan mengundang Bapak Pendeta Chandra mendoakan Bapak Gembala sekalian memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri. 来，我们一同站立。 Kita mau berdoa khusus buat Bapak Gembala kita, Pendeta Hamandai. 我们要为我们的主任牧师哈曼 Sekaligus 的牧 kita 师 menutup dalam doa. 我们要继续 Mari kita tundukkan 结束 kepala. 祷告。来，我们要低头祷告。 Bersyukur berterima kasih kepadamu Tuhan. 主，我们献上我们的感恩， Buat segala kasih kemurahan-Mu yang Kau sudah nyatakan khususnya bagi gereja kami Tuhan. 你伟大的慈爱怜悯，就特别为我们的教会。 Kalau pada hari ini Engkau sudah menambahkan 1 tahun lagi bagi Bapak Gembala kami. 你今天又加了一个年岁给我们的主任 Hari 牧师。 ini dia genap berusia 89 tahun. 今天他足足89岁， Satu umur yang begitu panjang yang Kau sudah berikan kepadanya Tuhan. 主，你已经赐他这样长的岁 Kami 数。 bersyukur kalau dia boleh ada dalam keadaan yang baik, sehat selama ini Tuhan. 我们非常感谢主，他在健康里非常。 Berterima kasih buat segala kasih anugerah yang Kau sudah nyatakan kepadanya Tuhan. 已经赐下你所有的恩典祝福给 Dan 他。 kami bersama-sama berdoa pada sore hari ini. 我们一同心为他 Untuk 祷告， waktu-waktu tahun-tahun yang masih Tuhan berikan kepadanya. 为主给他预备的年 Kalau 岁。 Engkau memberikan dia umur yang panjang. 说你已经给他这样的长寿， Kalau Engkau memberikan kepada Bapak Gembala kami umur yang begitu panjang Tuhan. 主你已经给我们主任牧师这样的长的岁数， Tuhan juga memberikan kepadanya kesehatan. 主你肯定给他健康， Tuhan memberikan kepadanya kekuatan. 给他力量， Sebagaimana firman-Mu tadi Tuhan. 就是你的话语， Engkau mengenyangkan dia Tuhan. 你主想给他。 Karena itu Tuhan Engkau menyertai dengan waktu-waktu yang Engkau masih berikan kepadanya. 主以他以下的生活的日子与 Secara 他同 fisik 在， mungkin bisa merosot. 也所以他渐渐会衰 Tapi 退。 manusia batiniannya semakin hari semakin diperbaharui terus ya Tuhan. 但主你要更新他内心， Hingga dia menjadi contoh teladan yang
begitu baik bagi kami Tuhan. 成为我们众人的榜样。 Karena itu kami serahkan Bapak Gembala kami dalam tangan Tuhan. 我们把我们主任牧师交在主的手 Berkat-Mu 里， turun atasnya. 主的祝福领导他， Penyertaan Tuhan selalu ada atas dia. 主的同在领导 Kesehatan Tuhan 他， berikan kepadanya. 他的健康有主 Engkau 祝 yang 福。 senantiasa menguatkan, memampukan dia untuk menjalani hari-hari yang Tuhan masih berikan 主使 kepadanya. 他有力量能力，能够继续每一天 Terpujilah 的日 namamu 子。 Tuhan. 我们赞美主的圣名， Terpujilah namamu. 我们赞美主， Bagimulah segala kemuliaan. 所有的荣耀都归给主 Terima 名。 kasih Tuhan. 感谢主， Terima kasih. 感谢主， Memberkati kami semua juga yang hadir sore hari ini. 主也祝福我们已经来到主你 Kepadamu 的 lah 圣 kami 堂 serahkan 的。 hidup kami 我 Tuhan. 们把我们的生活交在主的手 Hidup 里。 yang diubahkan Tuhan kerjakan dalam hidup 主， kami 你在 juga. 已经改 Kami 变了 menjadi 我们的生 berkat 活， dimanapun kami ada 我 ya 们能够 Tuhan. 成为众人的 Melalui 祝 hidup 福。 kami Engkau dipermuliakan. 通过我们的生活，主被 Terpujilah 的荣耀 namamu.。我们赞美主圣 Terpujilah 名， Tuhan. 我们赞美主。 Sekarang saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, 我现在主内亲爱的弟兄姐妹， terimalah berkat dari Allah Bapa, 领受天父 kasih 的 sayang 祝 dari 福， Yesus Kristus, 主耶稣来的慈 dan 爱， persaudaraan Roh Kudus menyertai kita. 圣灵的同在， Mulai saat sore hari ini 从今傍晚开 sampai 始， selama-lamanya 直到永 di dalam 远。 nama 奉 Tuhan Ju Yesus- Yesus Kristus, Yesus semua yang Semi. percaya 我 berkata, 们所相信他的说， Amin. Amin. Selamat sore, Tuhan berkati saudara. 大家下午好，请坐。